श्रीमहागणाधिपतये नमः। अथ महेरणाय यक्षते योपस्यपतमोरथस्य भाजितेनः पुषतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मदा आपो जनयधा जनाः। महागणाधिपतये नमः। शुद्धोदकस्नान महागणाधिपतये नमः। वस्त्र गन्धद्वारान्तराधर्षा नित्यपुष्टान् करीषिणीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। महागणाधिपतये आयनेते परायणे दूर्वा आरोहन्ति पुष्पिणीः रथाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाय मे। महागणाधिपतये नमः। अलङ्करण ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ गजकर्णिकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। ॐ गणाधिपाय नमः। ॐ धूमकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ फालचन्द्राय नमः। ॐ ॐ हेरम्बाय नमः। ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः। ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ कुमारगुरवे नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजान् समर्पयामि। वनस्पर्शर्भवे दिव्यैर्नानागन्धे सुसंयुतः अग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। महागणाधिपतये नमः। धूपमाग्रापयामि। साध्यन्द्रवर्तसंयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दिपिराभं भक्त्या देवं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्नरकाद्घोरा दिव्यर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। महागणाधिपतये नमः। साक्षात् दीपं दर्शयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। महागणाधिपतये नमः। मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। महागणाधिपतये नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ओम हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति सानेति एकदा ब्रह्मणपहरति एकदेव जमान आजुस्तेजो दधाति। नीराजनानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। हरा नमस्करोमि गजानन भगवान की जय। लंबोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हिरम्भस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि नमः। श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि मनस्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष। चन्द्रमत्स्यादयामि चामराभ्यां बीजयामि चन्दर्शयामि गीतं श्रावयामि। यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। सुप्रसन्ना वरदा भवतु। शतमानं भवति सदाय पुरुषस्तदेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। महागणदेवता प्रसाद सिद्धिरस्तु। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानसजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। महागणाधिपतये नमः। यथास्थानं प्रवेशयामि। शोभनार्थं पुनरागमनाय च नमतमर्चन् च हिरण्येन सुतारधेना देवो याति भुवनानि पश्यन्नो
आप्यायस्व समेते विश्वतः सोमवृश्चियं बपावस्य संगते ओम अग्निर्मूर्धा अपागो रेतागुं सिन्मति ओम उद्भू पुनः कृण्वग्स्मा पितरं विवान् मन्वातागुं सीत्वैतन्तुमेतं ओम बृहस्पते अतिदर्योर्हात्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्येद यत्सवहत्त प्रजा तस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् ओम शुक्रं ते अन्यद्यतन्ते अन्यद्विषुरूपे हनीत्योरिवासि विश्वहि मायावसिष्वदावो भद्रादे भूषन्निहिरातिरस्तु ओं गयानश्चित्रा भवदुति सदा वृथस्सका गया श्रेष्ठया व्रता ओं केतन कृण्वन्न केतवेपेशो वर्यापेशसे संषड्भरजायथाः सनः परिषद दुर्गान् विश्वनावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः दुर्गा देवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गणानां त्वा गणपतिवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्त्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नो देवस्य दसादनं महागणदेवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम क्षेत्रस्वचनावयमि एतेन वजयामसि गामश्वं वोषेत्रमासनं प्रणातिदृशे क्षेत्रपालकदेवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यत्वेमहे प्रतिदन्नो जहस्वजन्न एतत्पदे चतुष्पदे उर्वारुकबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जय सदा देवदेवा कद्रुद्राय प्रचेतसे मिहृष्टमाय दव्यसे वोचे महन्तमगुं हृदे महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् लोकदिक्पालकदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमाय सोमगुणसनत यमायुताभिः यमगुं हयज्ञोगत्यग्निकृतः तुवामवस्सुराजके वरुणलोकदिक्पालकदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कुबेर लोकदिक्पालकदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानलोकदिक्पालकदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली बाला त्रिपुरसुन्दरी ललिता महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमो नमः ध्यानं समर्पयामि सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् श्री महासरस्वती देवताभ्यो नमः नवरत्नगजते सिंहासनार्थं पुष्पान् समर्पयामि अश्वपूर्वामधमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुहताम् श्री महासरस्वती देवताभ्यो नमो नमः कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां त्वां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे
श्रीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसा न दन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उशतीर्मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मदा आपोदनयधा जनाः समर्पयामि सरस्वती अष्टोत्तरम् ओम अभ्यो ओम उपैतमान् देवसखः कीर्तिस्य मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्गं ददाति मे गन्धद्वारान्तराधर्षो नित्यवष्टाङ्गरेष्णे ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं श्रीगन्धान् धारयामि आयनेतवरायणे दुर्वारोहन्तो पुष्प ओम वरप्रदाये नमः ओम श्रीप्रदाये नमः ओम पद्मनिलयाय नमः ओम पद्माक्षे नमः ओम पद्मवक्त्रकाय नमः ओम शिवजानुजाय नमः ओम पुस्तकाधाय नमः ओम ज्ञानमुद्राय नमः ओम रमाय नमः ओम वराय नमः ओम कामरूपाय नमः ओम महाविद्याय नमः ओम महापातकनाशिन्ये नमः ओम महाश्रियाय नमः ओम महामान्ये नमः ओम महाभोगाय नमः ओम महाभुजाय नमः ओम महाभागाय नमः ओम महात्वाय नमः ओम दिव्यांगाय नमः ओम सुरवन्दिताय नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम महापाशाय नमः ओम महापागाय नमः ओम महांकुशाय नमः ओम पीताय नमः ओम विमलाय नमः ओम विश्वाय नमः ओम विद्युन्मलाय नमः ओम वैष्णव्ये नमः ओम चंद्रिकाय नमः ओम चंद्रवदनाय नमः ओम चंद्रशेखर विभूषिताय नमः ओम सावित्रे नमः ओम सुरसाय नमः ओम देव्ये नमः ओम दिव्यालंकार भूषिताय नमः ओम वाग्देव्ये नमः ओम वसुदाय नमः ओम तीव्राय नमः ओम महाभद्राय नमः ओम महाबलाय नमः ओम महाभोगदाय नमः ओम भारत्ये नमः ओम भामरते नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोमत्ये नमः ओम शिवाय नमः ओम जटिलाय नमः ओम इंद्यावासाय नमः ओम इंद्याचल विराजिताय नमः ओम चंडिकाय नमः ओम वैष्णव्ये नमः ओम ब्राह्म्ये नमः ओम ब्रह्मज्ञान साधकाय नमः ओम सौदामिन्ये नमः ओम सुधामूर्तये नमः ओम सुभद्राय नमः ओम सुरपूजिताय नमः ओम सुवासिन्ये नमः सुवासाय नमः ओम विनित्राय नमः ओम पद्मलोचनाय नमः ओम विद्यारूपाय नमः ओम विशालाक्षे नमः ओम ब्रह्मरूपाय नमः ओम महाफलाय नमः ओम स्वरात्मिकाय नमः रक्तबीजहन्ते नमः ओम चामुण्डाय नमः ओम अंबिकाय नमः मुण्डकाय प्रहरणाय नमः धूम्रलोचनवर्धनाय नमः सर्वदेवतास्तुताय नमः सौम्याय नमः सुरासुरनमस्कृताय नमः कालरात्रे नमः ओम कलाधराय नमः ओम रूपसौभाग्यदायिन्ये नमः ओम अग्निव्ये नमः ओम वरारोहाय नमः वाराह्ये नमः ओम वारीजानुसाय नमः ओम चित्रांबराय नमः चित्रागदाय नमः चित्रामालाविभूषिताय नमः कान्ताय नमः नन्द्याय नमः वन्द्याय नमः विद्याधर सुभूषिताय नमः श्वेताननाय नमः नीलभुजाय नमः चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः चतुरा साम्राज्याय नमः रक्तमध्याय नमः निरञ्जनाय नमः हंसवाहनाय नमः नीलाञ्जनाय नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः श्री महासरस्वती देवताभ्यो नमो नमः राय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय
चावर्णो द्रवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रमुदारयतां ध्रुवम् ध्रुवं ध्रुवेण विशा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पभिः अयं मुहूर्तः all the best to Bari. బాబా ఇంకొక పిక్చర్ రాకాస టీవీ సంగీతం ఒకసారి
హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు 28th March 2026న మా పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ 3rd మూవీ ముహూర్తం చేసుకున్నాం. మళ్ళీ ఫర్ ద సెకండ్ టైం మా కమిటీ కుర్రోలు డైరెక్టర్ యదువంశీ గారితో కొలాబరేట్ అవ్వడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలామంది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టీమ్ మేము వర్క్ చేసింది. అనుదీప్ దేవ్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, అన్వర్ అలీ గారు యాజ్ అన్ ఎడిటర్. ఫస్ట్ టైం కొలాబరేట్ అవుతున్నాం. ధనుష్ భాస్కర్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ చిన్న గారు. నేను ప్రతి మూవీ ఇప్పటి వరకు చేసిన కమిటీ కుర్రోలు రాకాసాకి ఐ కెప్ట్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ స్పెషల్ ఫిలిం. ఆఫ్ కోర్స్ చాలా స్పెషల్ ఫిలిమ్స్, కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ తోటి కొలాబరేట్ అయ్యి తీయడం అనేది ఎంత స్పెషలో నాకు ఈరోజు తెలిసింది. మా నాన్న వాళ్ళ అన్నతోటి వాళ్ళ తమ్ముడితోటి ప్రొడక్షన్ చేశారు, కానీ ఆ ఫీలింగ్ ఏంటో నాకు ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అది ఈరోజు తెలుస్తుంది. మా అన్నతో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానంటే ఐ నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అన్ అమేజింగ్ మెమరబుల్ జర్నీ నాకు. అండ్ బరీ మూవీ ఒక విలేజ్ డ్రామా, ఒక స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉండబోతుంది. ఇట్స్ అండ్ ఈసారి సంక్రాంతి బరిలో మేము కూడా ఉన్నాం ఆఫీషియల్గా ఇన్ 2027. It's a very interesting film and very happy to share this moment with all of you. మీ లవ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ మాతో ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వంశీ గారు మాట్లాడతారా, అన్నను మాట్లాడతారు? అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇట్లా వచ్చి మీ అందరి ముందు వచ్చి మాట్లాడి చాలా రోజులైంది. బట్ మేమందరం ఇలా కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ నిజంగా ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్, ఎందుకంటే నిహాతో కొలాబరేట్ చేయడం ఎంత స్పెషలో. వంశీ లాంటి ఒక యంగ్ డైరెక్టర్తో ఇక్కడ కూర్చున్న టీం వీళ్ళందరితో పనిచేయడం ఇంకా చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. అండ్ కమిటీ కుర్రాళ్ళు సినిమా చూసినప్పటి నుంచి నేను వంశీ వర్క్ని చాలా పెద్ద అడ్మైరర్. అండ్ అలాంటి ఒక నేను యంగే, కానీ ఇలాంటి ఇంకా యంగ్ టీంతో పనిచేయడం నాకు చాలా ఇంకా ఇష్టంగా, చాలా యూనో ఒక చిన్న పుష్ ఉంది నాకు వీళ్ళు చేయాలని. బట్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. మా ఈ బరీ అనే సినిమా డెఫినెట్గా ప్రతి ప్రేక్షకులకి ఎక్సైట్ అవుతారు రేపొద్దున సినిమా చూసి. నిహారిక సినిమా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, బట్ ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. బట్ ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మేము కథ విన్నప్పటి దగ్గర నుంచి అందరిని అలరిస్తుందనే ఒక నమ్మకం మా అందరికి చాలా గట్టిగా ఉంది. అండ్ ఈ బరీ సంక్రాంతి వచ్చే సంక్రాంతికి మీ అందరి ముందుకు రాబోతుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని విష్ చేసినందుకు. అండ్ ముఖ్యంగా మామూలుగా నాకు కూడా కొంచెం మొహాటం, మా ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా ఏదైనా ఫంక్షన్కి పిలవాలంటే అట్లా అని కళ్యాణ్ బాబాయ్ దగ్గరికి మొన్న నేను నిహా వెళ్ళి ఇలా బాబాయ్ సినిమా చేస్తాను నేను నిహారిక కలిసి, అంటే ఏంటి వరుణ్తో చేస్తున్నావా అని అన్నాడు. అవును బాబాయ్ అన్నయ్యతో చేస్తానంటే ఓకే నైస్, ఏంటి ఏం చేయాలంటే సినిమా ఓపెనింగ్ ఉంది బాబాయ్, ముహూర్తానికి మీరు వచ్చి
మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఇవ్వాలి అని చెప్పిన వెంటనే బాబాయ్ ఆయన బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా టైం తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మా టీం అందరినీ కలిసి చాలామందితో చాలా మెల్లగా టైం స్పెండ్ చేసి అందరికి ఫోటోలు ఇచ్చి అన్నీ చేశారు. బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఒక సినిమా మొదలు పెట్టేటప్పుడు మీరు ఈరోజు ఇచ్చిన కిక్ కన్నా మనకి ఏది తక్కువే. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ అవర్ ఎంటైర్ టీమ్. మళ్ళీ మీ అందరికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ సంక్రాంతికి కలుద్దాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా మీడియా మిత్రులకు అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ నాకు మళ్ళీ రెండో అవకాశం ఇచ్చిన నిహారిక గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా ఒక సినిమాతో చిన్న సినిమా చేసిన తర్వాత ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన వరుణ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా బరీ గురించి అన్న చెప్పినట్టు ఇది చాలా ఎర్లీ మాట్లాడడం, బట్ డెఫినెట్లీ ఈ సంక్రాంతికి మా సినిమా కమిటీ కూరల కంటే ఇంకా మంచిగా తీసి మీ అందరికీ అందజేస్తానని చెప్తున్నాను. యా అంతే. అందరికీ నమస్కారం అండి. యూజువల్గా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్లో చిన్న సినిమా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా పెద్ద సినిమా చేస్తే యూజువల్లీ పెద్ద టెక్నీషియన్స్ని తీసుకుంటారు. బట్ నిహారిక గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. వరుణ్ గారు థ్యాంక్ యూ. వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ. అందరి ముందు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ఐ విల్ గివ్ ది బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి. డెఫినెట్గా ఈ ఆపర్చునిటీని చాలా బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ యా దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అందరికీ. ఈ బరీ అనే సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ అందరూ యంగర్స్, ఐఎమ్ ఓన్లీ సీనియర్. 170 ఫిల్మ్స్ చేశాం. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నిహారిక గారి ప్రొడక్షన్ అంటే మేము ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అని ఒక వెబ్ చేసాం. ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రొడ్యూసర్. అట్లాగే మా హీరో గారు వరుణ్ గారు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం. సంక్రాంతికి చాలా పెద్ద హిట్ ఇవ్వబోతున్నాము. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మై డైరెక్టర్ గారు, ఆయన కాన్ఫిడెన్స్, ఆయన స్టోరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. ఈ బరీ గురించి చెప్పాలంటే మంచి స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో విలేజ్ డ్రామా, చాలా మంచి ఫిలిం, మంచి కథ, మంచి టీం. సో గట్టిగా సంక్రాంతికే. హాయ్ అండి. అంటే బేసిక్లీ ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్లో అందరికీ ఒక పర్సనల్ రీజన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ అదర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ హియర్, బీట్ వంశీ గారు ఆర్ వరుణ్ గారు, నిహారిక గారు, ఎనీవన్, అందరికీ ఒక పర్సనల్ రీజన్ ఉంది. సో అలాంటి ప్రాజెక్ట్ యూజువలీ ప్యాషన్ తక్కువ అవ్వదు అండ్ ఎఫర్ట్స్ తగ్గదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే, మాకు ఇవాళ అంటే పూజ ఇవాళ జరిగింది అండ్ 1 వీక్ ముందు రెక్కీ జరిగింది. రెక్కీ ఒక మంచి గుడిలో స్టార్ట్ అయింది, అది ప్లాన్ చేయట్లేదు, జరిగింది అంతే. అండ్ సేమ్ ఇక్కడ ఇంత ఒక మంచి ఫంక్షన్, అందరూ వచ్చారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు. సో అలాంటి ఆపర్చునిటీ లైఫ్లో ఎవరికి దొరకదు. సో ఐ ఫీల్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ స్టార్ట్, వీ టేక్ ఇట్ 1 day at a time and we go with the flow. అంతే అండి. సో we'll take it 1 day at a time. It'll be a very honest film from everyone. అంతేగా? యా.
యా వంశీ గారు, ఇప్పుడు జనరల్గా వేరే స్పోర్ట్స్ అంటే ఎమోషన్స్కి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆట ఆడేటప్పుడు దెబ్బలు తాగటం కానీ అటువంటి కొంచెం ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. బట్ వాలీబాల్కి ఆ ఛాన్స్ లేదు. సో హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని ఎలా మిక్స్ అయిపోతున్నారు? సార్ నిజం చెప్పాలంటే వాలీబాల్లో ఇంకా ఎమోషన్ సార్. మా ఊర్లో మా చిన్నప్పటి నుంచి మేము క్రికెట్ కంటే వాలీబాల్ ఎక్కువ ఆడాం సార్. నాకు తెలిసి ఈ వీడియో చూస్తున్న చాలామంది ఊర్లో జనాలకి అది అర్థమవుతుంది. పొద్దున్న లేస్తే వాలీబాల్ ఒక 4 గంటలు, ఈవినింగ్ అయిన తర్వాత ఇంకో 6 గంటలు కూర్చున్న తర్వాత అది ఎలా ఆడేమో కూర్చుని మాట్లాడుకోవడానికే మాకు ఇంకో 2 రోజులు పడుతుంది అనమాట. అలాంటి ఆట ఇది. ఇది ఈ ఊర్లోనే కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ వాలీబాల్ అనేది ప్రతి ఊర్లో ప్రతి వీధిలో కూడా ఉంటుంది. అదొకటి గురించి పక్కన పెడితే ఇది ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా మాత్రమే కాదు సార్, ఒక విలేజ్ డ్రామా. నేను కమిటీ కుర్రల్లో కొంచెమే చూపించాను అలాంటి డ్రామాని. నాకు తెలిసి అందరూ ఎక్కువ చూపించాను అనుకుంటున్నారు. డెఫినెట్లీ అంతకు మించి ఉండబోతుంది. హ్యూమన్ ఎమోషన్స్, వాల్యూస్, ఎథిక్స్, ఒక ఊరు, ఆ ఊరి యొక్క జనాలు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఇంకా చూడబోతున్నారు. అరుణ్ గారు, సో జనరల్గా మీ హైట్కి ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది కరెక్ట్ యాక్చువల్గా? చెప్పండి, నెట్ కిందకి పెట్టక్కర్లేదు. ఇప్పటివరకు ఏదన్నా అకేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక అంటే సిస్టర్గా తనకి మీరు గిఫ్ట్లు ఇవ్వటం అలా ఆనవాయితీ జనరల్గా ఏ పండక్కైనా. బట్ ఇప్పుడు తను ప్రొడ్యూసర్, మీరు హీరో, ఏంటి తను ఇప్పుడు మీకు రెమ్యునేషన్ ఇవ్వాలి? ఆల్రెడీ కొంచెం తీసుకున్నాను. బట్ తన సక్సెస్, తను ఎలాంటి సినిమాలు తీసుకుంటుంది, తన సెన్సిబిలిటీస్ అన్నిటి మీద నాకు చాలా చాలా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది నాకు. తను ఎలాంటి సినిమాలు తీయాలనుకుంటుంది, ఎంతమందికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి, ఒక టాలెంట్ని గుర్తించి పట్టుకోవడం కూడా చాలా పెద్ద టాలెంట్. ఆ విధంగా మా చెల్లికి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ ఒక బ్రదర్గా అలాంటి సినిమా చేయడం. అంటే తన ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా ఒక 11 కుర్రాల్ని లాంచ్ చేసి ఆ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేసి చేయడం చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లు ముందుకు రాకపోవచ్చు. బట్ ఒక కొత్త సినిమా తీయాలి, ఒక మంచి సినిమా తీయాలన్న ప్యాషన్ అన్నిటితో పాటు కొంచెం నిజంగా చాలా గట్స్ కూడా ఉన్నాయి తనకి. అండ్ బట్ తను ఆ సినిమా హిట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ రాకాసాను ఇంకో సినిమాతో వస్తుంది. అండ్ కానీ ఇప్పుడు దాకా మా చెల్లిని నాతో సినిమా చేయని అడగలేదు, తను కూడా అన్న నాతో సినిమా చేయని అడగలే. బట్ ఈ స్క్రిప్ట్ అలా వచ్చి మా మధ్యన పడి ఇట్లా ఈ కాంబినేషన్ని సెట్ చేసేలా చేసింది. యా నిహారి గారు, జనరల్గా ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళ టార్గెట్ సంక్రాంతి. సో ఈ సంవత్సరం కూడా అలా మంచి పెద్ద సినిమాలన్నీ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా టార్గెట్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి. సో వాటి మధ్యలో మీరు బరిలో దిగడానికి ఏంటి రీజన్, స్పెషల్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా? రీజన్ అంటే నేను నా కథనంత నమ్ముతున్నాను సార్. ఈ సంక్రాంతికి రావాలి, అందరూ ఈ సినిమా ఏంటో చూడాలి. వంశీ గారు, అంటే ఇక్కడున్న ఈ సెటప్ ఇది చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత పెద్ద స్పాన్ ఉన్న సినిమా అని చెప్పి. మరి జస్ట్ ఒక 8 months, సంక్రాంతి అంటే 8 months కూడా ఉంది. మరి మీరేమో పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి వెళ్తున్నారు పక్కన. సో ఎలా ఉండబోతుంది ప్లానింగ్? ఎన్ని రోజులు షూట్ అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ ఇంత పెద్ద స్పాన్ ఉన్న సినిమా? డెఫినెట్లీ చాలా రోజులు ఉంది, కానీ కొన్ని రోజుల్లో తీయమని చెప్పారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ సరే ఒక 6-7 months నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు. మేమందరం వాలీబాల్ ప్రాక్టీస్ అన్నీ కూడా ఒక 2 నెలల నుంచి స్టార్ట్ చేసి పెట్టారు. నేను సినిమా మొన్న షూటింగ్ ఫినిష్ చేసి ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వబోతున్నాను. బట్ టీం మొత్తం చాలా కట్ త్రోట్ హార్డ్ కోర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్తో చేశారు. సో ప్రొడక్షన్ అనేది నార్మల్గా చాలా ఈజీగా 100 రోజుల్లో లేకపోతే 80 days 90 days సినిమాకి ఎంత కావాలో అంత చూసుకుని చేస్తారు. బట్ అదే ఈజీ పార్ట్. ఆ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ అనేది చాలా కష్టం. అండ్ ఆ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా టైట్గా చాలా కష్టపడి బాగా చేశారు ఆయన. సో వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ద టఫ్ పార్ట్ పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. బట్ ఇట్స్ ప్లానింగ్ బాగుంటే నిజంగా సినిమా షూటింగ్ అంత డిఫికల్ట్ థింగ్ కాదు. అండ్ ఈ టీమ్ నిజంగా నేను వీళ్ళు కలిసిన ప్రతిసారి షాక్ అవుతుంటారు, వీళ్ళు మరీ టూ మచ్ ప్లానింగ్లో ఉన్నారు, బాగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని. బట్ ఆ డిలేలు ఏం లేకుండా హ్యాపీగా వచ్చేస్తాం. అయితే ఇప్పుడు నిహారిక గారు అన్నారు ఇప్పుడు సర్రియల్ రియాక్షన్ అని చెప్పేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్తో అసోసియేట్ అవ్వడం,
సో మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ చాలా హ్యాపీ ఇదే. అంటే ఇది ఓవర్ నైట్ సింక్ అయింది కాదు కాబట్టి మేము 4 నెలల నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ విషయం. డెఫినెట్లీ చాలా హ్యాపీ. యాక్చువల్లీ మొన్న చాలా విషయాల్లో నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ లేకపోతే ఒక సినిమా ఒకటి అలవాటు పడిపోయి ఉంటుంది. నేను తనకు ఫోన్ చేసి నీహా నేను ఫంక్షన్ ఇంత పెద్దగా చేయరు అంటే, లేదు నీకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇలాగే చేస్తాం అన్నీ అంటే, సరే మీకు ఎలా తెలుసు అలాగే చేయండి, నేను జస్ట్ వచ్చి ఐ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని. బట్ ఇది వచ్చే జనరేషన్కి ఎప్పుడు ఇది అప్డేటెడ్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ నిహారికతో ఇట్లా నేను కొలాబరేట్ అవ్వడం, నిహాతో వంశీతో. నిహారిక గారు అంటే యాక్చువల్గా ఇది పాన్ ఇండియాని తీసుకోవడానికి ఏంటంటే ఈ సినిమాకి చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ అని చెప్పేసి బయట టాక్ ఉంది. అంటే స్పాన్ చూస్తున్నా కూడా అర్థం అవుతుంది. సో దానివల్ల పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి వెళ్తున్నారా, లేకపోతే పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అనే దానికి వేరే ఏమన్నా రీజన్ ఏమైనా ఉందా? వేరే భాషల వాళ్ళకి అర్థం కావాలని వేరే లాంగ్వేజెస్ రాసామండి. అందరికీ మనం చేసే సినిమా రీచ్ అవ్వాలని. కానీ నేను పాన్ ఇండియా ఫిలిం చేస్తాను, లేకపోతే తెలుగు సినిమానే పాన్ ఇండియాలోకి చూపిస్తాను, అది రిలీజ్ అప్పుడు చూస్తారు. నిహారిక గారు మీరు అంటే హీరోకి వెళ్ళారు కానీ టీంని మార్చలేదు, సేమ్ టీంతో ట్రావెల్ అవుతున్నారు. సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండి. ఎందుకంటే హీరో మారినప్పుడు జనరల్గా టీం కూడా మారుతుంటుంది. మీరు మీ టీంలోకి హీరోని తెచ్చుకున్నారు. సో దట్స్ గుడ్ థింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇంకోటి రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా కనిపించవచ్చా? రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా ఈ సినిమాకి? రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ సార్, వంశీ గారు ఏ సినిమా చేసినా రియల్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సార్. అండ్ ద ఎమోషన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ సమ్ రియల్ సిచ్యువేషన్స్, అంతే. వంశీ గారు ఈ కథనే బరిలో తెగడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది? అంటే కమిటీ కూరల తర్వాత ఇదే కథ అనుకున్నారా, లేకపోతే ఈ కథ మీకు ఎలా ఆప్షన్ అయింది? అంటే ఇది కాదండి, వేరే కథ అనుకున్నాను నేను. తర్వాత కమిటీ కూరలు అవ్వగానే ఒక 1 year తిరిగా. ఆ తర్వాత ఎందుకో ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, మన టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఇంకేదో చేయాలని చెప్పి దెన్ ఒక కథ అనుకున్నా వాలీబాల్ బేస్డ్ మీద. నాకు ఎవరూ కనపడలేదు ఇంకా వర్ణన తప్పితే. ఈ నిహారిక గారి దగ్గరికి మళ్ళీ అటు తిరిగి మళ్ళీ నిహారిక గారి దగ్గరికి వచ్చాను అనమాట. మేడం నాకు కథ చెప్తా, నాకు ఎవరు కావాలో అడుగుతా అని చెప్పి ఒక 15 minutes కథ చెప్పి నాకు వరుణ్ గారు కావాలి అని అడిగాను అనమాట. అంటే కథ వినగానే మేడంకి నచ్చింది. సరే నువ్వు ఇలా కాదు నా దగ్గరికి వచ్చి వరుణ్ గారు అని చెప్పడం కాదు, కథ బాగుంది, ముందు కథ రాసేయండి పూర్తిగా, ఆ తర్వాత నిజంగా వరుణ్ గారికి సెట్ అవుతుందంటే అప్పుడు వెళ్దాం అన్నారు. మళ్ళీ 3 months తర్వాత మళ్ళీ కథ మొత్తం పూర్తి చేసుకుని మేడం దగ్గరికి వెళ్ళా. ఎస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ వరుణ్ గారు అని మేము అనుకున్న తర్వాత దెన్ వీ అప్రోచ్డ్ వరుణ్ గారు. అలా అయిందనమాట. ఇట్ టేక్స్ నియర్లీ 1.5 year టైం. గుడ్ లక్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నిహారిక గారు మేడం, ఇప్పటిదాకా మీరు ఆడిన గేమ్ అంతా ఒక నదిలో ప్రశాంతంగా తిరిగిన వాతావరణంలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది సముద్రంలో ఈతలాగా ఉంటుంది. దేనికంటే సంక్రాంతికి వస్తున్నామని ముందే డేర్గా చెప్పడం అనేది, ఇంతవరకు షూటింగ్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వకుండా చాలా పెద్ద గేమ్. ఎవరికన్నా చెక్ పెట్టడం కోసం ముందు ఇలా అనౌన్స్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే మీకు నిజంగా పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఉండిందా? అంతే సార్. అంటే మేము ఎప్పుడు సార్ ఈ సినిమానే కాదు సార్, మేము ఫస్ట్ సినిమా కమిటీ కుర్రోళ్ళు అప్పటి నుంచి మేము ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ చేసి షూటింగ్ డేస్ క్లుప్తంగా ఫినిష్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్. అప్పుడు ప్రొడక్షన్ అప్పుడు మనకి ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఈ సినిమా కూడా మేము చాలా మంత్స్ నుంచి, ఐ మీన్ వరుణ్ గారు కొన్ని మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చారు కానీ వంశీ గారు మోర్ దెన్ ఇయర్ నుంచి వీవ్ బిన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్. సో అది ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్గా జరిగింది కాబట్టి మేము షూట్ డేస్ తక్కువ. సో యాక్చువల్గా చూసుకుంటే మాకు చాలా టైం ఉంది సంక్రాంతి వరకు. యాక్చువల్లీ రాఖీ పండగకి సిస్టర్కి గిఫ్ట్ ఇస్తానంటారు. ఒకవేళ మీ బ్రదరు రాఖీకి సందర్భంగా మీకు ఇలాగా ఒక డేట్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. రాఖీ రోజే చెప్పాడు సార్ సినిమా చేస్తానని. ఓకే అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. యదువంశి గారు హాయ్ అండి. యాక్చువల్లీ మీరు ఆడిషన్ చేశారు కొత్త వాళ్ళకి ఈ సినిమాకి సంబంధించి. అంటే మీ ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా చాలా బంచ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దీంట్లో వరుణ్ తేజ్ గారు కాకుండా ఇంకా మిగతా ప్యాడింగ్ కానీ అందరినీ కానీ కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారా? బంచ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉండిపోతున్నారా? చాలామంది ఉండిపోతున్నారండి, చాలామంది ప్లేయర్స్ కావాలి మాకు. ఇంకా ఎక్కువ మంది అంటే ఇందాక అనుదీప్ చెప్పినట్టు ఒక పెద్ద హీరో వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్యాడింగ్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎక్కువ మంది కావాలంటారు. బట్ నాకు వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే వరుణ్ గారు కానీ నిహారిక గారు కానీ ఈవెన్ హీరోయిన్ దగ్గర నుంచి అందరినీ న్యూ ఆర్టిస్టులకు వెళ్దామని చెప్పారు.
దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్. అండ్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళకి వెళ్దామని కూడా చెప్పారు, మాకు కావాల్సిన హీరోయిన్తో సహా. సో హీరోయిన్ కూడా మాకు తెలుగు వాళ్ళకే వెళ్దామని చూస్తున్నాం మేము. వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ వన్ న్యూ గర్ల్. అలాగే దొరికారు చెప్తాం ముందు. మిగతా ఆర్టిస్టులను కూడా ఆడిషన్స్ నుంచి చాలామంది తీసుకున్నాం. సో డెఫినెట్లీ విల్ రివీల్ ఎవ్రీవన్ తర్వాత మెల్లగా. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. అనుదీప్ గారు, మీ కాంబినేషన్లో చార్ట్ బస్టర్స్ డెలివరీ చేశారు ఫస్ట్ సినిమా కమిటీ కుర్రాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు అనేది. దీనికి ఈ సినిమాకి సంబంధించి మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది, స్కోప్ ఎంత ఉంది అసలు మ్యూజిక్కి? కమిటీ కుర్రలకి ఒక 10 times ఎక్కువ ఉంటుందండి డెఫినెట్గా ఈ ఫిలింలో సాంగ్స్. 10 times మంచి సాంగ్స్, మంచి క్వాలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ టు మ్యాచ్ మా హీరో గారు అండ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ ద స్టోరీ. ఎస్పెషలీ స్టోరీలోనే చాలా మంచి స్కోప్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ వంశీ గారి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, మ్యూజిక్ టేస్ట్. సో డెఫినెట్లీ చాలా మంచి సాంగ్స్ వస్తాయండి. సో మళ్ళీ చార్ట్ బస్టర్స్ రాబోతున్నాయి అయితే. డెఫినెట్గా అండి. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వరుణ్ తేజ్ గారు, హలో సార్. నిన్న రామ్ చరణ్ గారు కుస్తీ పట్టారు బరిలో దిగి, మీరు ఈరోజు వాలీబాల్ బరిలో దిగుతున్నారు మళ్ళీ మీరు. యాక్చువల్గా మీకు ఇది కొత్త కాదు, అంతకుముందు గని ఒకటి చేశారు ఒకటి, దానికోసం ఎంత మేకవర్ అయ్యారో మేము చూసాం, మేము స్క్రీన్ మీద కనిపించింది అది. ఈ సినిమా కోసం మీ మేకవర్ ఏంటి, దీనికోసం ఏం ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఏం చేస్తారు? అంటే చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా. లక్కీగా నేను వాలీబాల్ కాలేజ్ టైంలో అంత బాగానే ఆడాను ఒక కొన్ని సంవత్సరాల వరకు. దెబ్బలు తగిలించుకొని ఇంక షూటింగ్ డేట్లు పాడైపోయానని చెప్పి ఆపేసా. బట్ ఇప్పుడు సినిమా కోసమే మళ్ళీ ఆడాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. లక్కీగా వచ్చు కాబట్టి అంత స్ట్రగుల్ ఉండదు బేసిక్స్ నుంచి. బట్ నాకు ఇష్టమైన ఆట కూడా బాగా ఇది. సో మేక్ ఓవర్ అనేది వంశీకి నాకు మైండ్లో ఒకటి ఉంది, దానికి వర్క్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ. నిహారి గారు, యాక్చువల్లీ మేడం, మీరు కమిటీ కుర్రాలతో మొన్న అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి, సక్సెస్తో పాటు అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఈ సినిమాకి ఆ స్కోప్ ఏమైనా ఉందా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ గద్దర్ అవార్డ్స్లో మళ్ళీ ఏమైనా మీరు? సార్ యాక్చువల్లీ కమిటీ కుర్రోళ్ళు చేసేటప్పుడు వంశీ గారు కుట్టింది సార్ దీనికి అవార్డులు వస్తాయని. నేను ప్యూర్గా కథ కోసం చేశాను సార్. 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయాలి, దాని తర్వాత ఏమైనా అది కథ తీసుకొస్తుంది. అవార్డుల కోసం నేను సినిమాలు చేయను సార్, సినిమా కోసం చేస్తాను, దాని తర్వాత అవార్డులు వస్తే చాలా హ్యాపీ. అంటే ఆ స్కోప్ ఉందని అడుగుతున్నారు ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏమన్నా? డెఫినెట్గా సార్, నేను చేసే ప్రతి సినిమాకి స్కోప్ ఉంటుంది. యదువంశీ గారు ఒక్క నిమిషం సార్. ఇది మామూలుగా ఈ వాలీబాల్ సంఘాలు ఇట్లాంటి ఎక్కువ కేరళ సినిమాలు ఎక్కువ అనిపిస్తాయి, మన దగ్గర కొంచెం తక్కువ. అంటే ఊర్లలో ఉంటాయి, బట్ కానీ సినిమాలో చూపించడం మన దగ్గర తక్కువ కొంచెం. కేరళ సినిమాల్లో ఎక్కువ, మలయాళ సినిమాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి వాలీబాల్ బ్యాక్ డ్రాప్. సార్ ఇంకా మలయాళం గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు సార్, మేము తీస్తాం. మన సినిమాలు, మన కథలు, మన ఎథిక్స్, మన వాల్యూస్తో మేము సినిమాలు తీయగలం. నేను తీసి చూపిస్తాను. నా అలాగే చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, నిహారిక గారు లాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్లు ఉన్నాయి. డెఫినెట్లీ డోర్ లేకపోతే ఛాన్స్ రాకో చాలామంది ఇంకా కృష్ణానగర్లోనో, ఫిల్మ్ నగర్లోనో, కానీ నాకు ఛాన్స్ దొరికింది, చూపించబోతున్నా. సో మనం ఇంకా మలయాళం, తమిళ ఏం అవసరం లేదు, మనం అక్కడికి వెళ్దాం. అంటే క్రికెట్ మన వాళ్ళకి క్లోజ్ అయినంతగా వాలీబాల్ కొంత కాదని నేను చెప్తాను. దాన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మీరు ఏం చేశారనేది. అలాగేం లేదు సార్, ఏ ఆటకు ఆటే సార్. రగ్బీ మనకేమైనా తెలుసా? అప్పట్లోనే సాయి సినిమా తీశారు సార్ రాజమౌళి గారు. ఇప్పటివరకు వాలీబాల్ సినిమాని మనం స్క్రీన్ మీద సినిమాల్లో చూడాల. డెఫినెట్లీ మేము కొత్తగా చూపిస్తాం. ఓకే సార్, ఆల్ ది బెస్ట్. వరుణ్ గారు, మామూలుగా సినిమా బరిలో దిగినప్పుడు ప్రతి నాయకుడు కూడా ఇంపార్టెంట్ 100% ఉండాలి హీరోతో పాటుగా. అలా ఈ సినిమాలో ప్రతి నాయకుడు క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఎవరు ఉంటారు సార్? చాలా బాగుంటుంది సార్, ఇప్పటి వరకు అయితే అదే చెప్పగలను. డెఫినెట్లీ మంచి ఆర్టిస్టులు, మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్తో ఉండే హీరో నీట్గానే ఉండాలి. బరిలో దిగినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా 100% ఇంకో హీరో అనుకుంటున్నారా, లేదంటే అవేం అనుకోవట్లేదు సార్? డెఫినెట్లీ పాన్ ఇండియా సినిమా కూడా కాదు ఇది. ఇట్స్ టూ ఎర్లీ సార్. వరుణ్ గారు చెప్పమంటున్నారు అనుకుంటా. సరే, అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు ఇచ్చాం. ఫస్ట్ డే టైటిల్, కాన్సెప్ట్ పోస్ట్, కాన్సెప్ట్ వీడియో అన్నీ మెల్లగా షూటింగ్ జరిగే క్రమంలో ఆర్టిస్టుల్ని అందరినీ అనౌన్స్ చేస్తాం. డెఫినెట్గా అది చాలా వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అది, యాంటాగనిస్ట్. దానికి వంశీ గారు ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ కాస్టింగ్ చాలా వరకు అయిపోయింది. సో అనౌన్స్మెంట్ విత్ డ్యూ టైమ్ అనౌన్స్ చేస్తాం. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కళ్యాణ్ బాబాయ్ క్లాప్తో మీ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం. యాక్చువల్లీ 12 ఏళ్ళ తర్వాత అనుకో, లాస్ట్ ముకుందాకి వచ్చారు బాబాయ్. అవును. బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బాబాయ్ ఇలా రావడం.
నాన్నగారి వారసత్వం జనరల్గా కొడుకే తీసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ప్రొడక్షన్ విషయంలో చెల్లి తీసుకోవడం గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే నాకు అమ్మాయి అబ్బాయి అన్న డిఫరెన్స్ నాకు లేదండి. సో అది తన నాకు తమ్ముడైనా చెల్లైనా అక్కైనా అన్నైనా నాకు ఒకటే. నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను, తను యాక్టింగ్ చేస్తుంది, ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆ వారసత్వం యాంగిల్ ఆలోచించలేదు. తనకి నచ్చింది ఏం చేస్తున్నాను చూశాను. తనకి ప్రొడక్షన్ అంటే ఇష్టం, మంచి సినిమాలు చేయడం, మంచి టాలెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, అండ్ అలా ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్. వరుణ్ గారు సార్, హాయ్ అండి సార్. మీ చాయిస్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్కి చాలామంది అడ్మైరర్స్ ఉంటారు, బట్ రీసెంట్గా కొంచెం సక్సెస్లో అటు ఇటు ఉన్నారు, బట్ 2 ప్రామిసింగ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి చేతిలో. సో కంబ్యాక్ అనుకోవచ్చా? అంటే డెఫినెట్లీ రీకాలిబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఈ సినిమాలతో. కొంచెం జనాలకి నచ్చే సినిమాలు అవ్వాలి. అంటే ఒకటేంటంటే నాకు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ కూర్చున్న టీమే నాకు ధైర్యం ఈ సినిమా చేయాలనే దానికి. ఈయన రాసిన స్క్రిప్ట్, ఇలాంటి టీంతో పనిచేయడమే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ డెఫినెట్లీ నాకు వర్డ్స్ కాయిన్ చేయడం ఇష్టం ఉండదండి, బట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. బట్ ఐల్ బీ హియర్, ఐల్ గివ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్, ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్. అండ్ సంక్రాంతి అని అనౌన్స్ చేశారు. సంక్రాంతికి ఆల్రెడీ చిరంజీవి గారిది బాబీ గారి సినిమా ఒకటి ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా సురేందర్ రెడ్డి గారి సినిమా ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. సో 3 మెగా ఫిల్మ్స్ స్పేస్ ఉందంటారా? అంటే దానికి వస్తే మాత్రం విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఆ 2 సినిమాలనే కాదు, వేరే ఏ పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా, మేము చాలా చిన్న సినిమా మాది, పెద్ద సినిమాలు డేట్లన్నీ మార్చుకుంటున్నారు. సో ఏదైనా నిజంగా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు వస్తే వీ విల్ చేంజ్ ద డేట్ ఆర్ సీ. బట్ రైట్ నో వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ ఆనెస్ట్లీ ఇందాక ఎవరు అడిగారు సంక్రాంతికి ఎవరికైనా చెక్ పెట్టడానికంటే, ఇది ఫిలిం ఆయన రాయడం కూడా అలా రాయలేదు, బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అరౌండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సంక్రాంతి దిస్ ఫిలిం. సో దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వై ఈ సినిమా ఆ సీజన్కి రిలీజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం అనే దాని మీద. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ ఫర్ ద కమర్షియల్ వైబిలిటీ, బట్ ఆ సీజన్లో జనాలకి సినిమాలో ఆ కంటెంట్ అలా ఉంది అనే రీజన్తో మేము చేయబోతున్నాం. మీరు ప్రొడక్షన్ గురించి, టీం గురించి మాట్లాడుతుంటే నిహారిక గారు షీఈస్ బ్లషింగ్ అసలు ఇందాక నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే. నేను ప్రొడక్షన్ టీం ఒకదాని గురించి మాట్లాడేదండి, మిగతా డైరెక్షన్ టీం గురించి, మిగతా టెక్నికల్ టీం అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బట్ యా. సో ఒకసారి ఆవిడకి ఒక క్వశ్చన్. సో స్మాల్ క్యూట్ ఫిల్మ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి, పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు క్యూట్ ఫిల్మ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ లీగ్కి వెళ్తున్నారు. సో అసలు అల్టిమేట్ అంబిషన్ ఏంటండి ప్రొడక్షన్లో? ప్రొడక్షన్ అల్టిమేట్ అంబిషన్, పోస్టర్ మీద పింక్ ఎలిఫెంట్ పేరుంటే ఈ సినిమాకి మనం వెళ్ళొచ్చు అని ఆడియన్స్లో కాన్ఫిడెన్స్ సార్. నేను పెద్ద సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళను సార్. నేను సినిమాకి ఎంత కావాలో అంత పెడతాను ప్రొడ్యూసర్ లాగా. ఈ సినిమాకి ఇంత, నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకా చిన్న సినిమా. సో లైక్ దట్. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నిహారిక గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ గైస్. ప్లీజ్ హ్యావ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఒక నిమిషం. యా, అందరికీ ముందుగా థ్యాంక్స్ అండి. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఒక విషయం, ఈరోజు నిన్న నైట్ అన్న నాకు ఫోన్ చేశారు, వరుణ్ అన్న ఫోన్ చేసి, వంశీ రేపు ఎవరు వస్తున్నారో తెలుసా? అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి ఒక చిన్న సినిమా చేసిన తర్వాత రెండో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒక హీరో ధైర్యం ఇవ్వాలి. నాకు వరుణ్ ఎంత ధైర్యం ఇచ్చారంటే నిన్న ఫోన్ చేసి, రేపు నీ కోసం ఒకరు వస్తున్నారు, రెడీగా ఉండను. నేను కొంచెం కంగారుగానే ఎవరన్నా పీకే అన్నారు, ఇంకంతే అక్కడ ఆగిపోయింది గుండె. ఈరోజు సార్ రాగానే మాతో మాట్లాడుతున్న సేపు ఒక న్యూ డైరెక్టర్స్కి, యంగ్ డైరెక్టర్స్కి పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ నుంచి మేడం సపోర్ట్ కానీ, వరుణ్ లాంటి హీరోలు ఈ రకమైన సపోర్ట్ ఇవ్వడం, దానికి తోడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడికి రావడం, మాలాంటి యంగ్ డైరెక్టర్స్కి చాలా ప్రోత్సాహం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్. మీ బ్లెస్సింగ్స్తో డెఫినెట్లీ ఈ సంక్రాంతికి మేము బరిలో దిగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.